اشتم جماعت کے اہم سماجی سائنس خیر مقدم آج کا جو ہے ویدک دور یا عہد. آریاؤں نے ویدوں کی تشکیل کیا. آریاؤں کا تعلق جنوبی روس کے یورال پہاڑی بان کے ابتدائی انڈو یوروپ قبیلے سے ہے. ویدک دور کی شناخت 1500 قبل از عام عہد سے 700 عام عہد کے درمیان کی مدت کے طور پر کی جاتی ہے. اس کو 2 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا حصہ ویدک دور یا ابتدائی ویدک دور ہے. یہ وہ دور ہے جو 1500 قبل مسیح یا عام عہد سے 1000 عام عہد کے درمیان ہے. دوسرا حصہ ویدوں کے بعد کا یا بعد از وید کا دور 1000 عام عہد سے 700 عام عہد کے درمیان کا ہے. لیکن اس دور میں ویدوں کی تحریری شکل میں تشکیل نہیں کی گئی تھی. وید شروع سے ہی زبانی تھے اور بعد میں بہت سی تبدیلیوں کے ساتھ تحریری شکل میں سامنے آئے. آریائی قبیلے خانہ بدوش ان کا آبائی وسط ایشیا کے علاقے کا تھا. وہ چراہ گاہوں کی تلاش میں بر صغیر کی طرف ہجرت کر کے گئے. یہاں انہوں نے مقامی لوگ طرف سے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جسے انہوں نے دسیو یا پنی داسیا کہا. انہیں شکنے کے بعد وہ دریائے سندھ کے کنارے آباد ہو گئے. انہوں نے آریہ ورتا پر قبضہ کر لیا. آریہ ورتا سپت سندھو اور اس کے 7 معاون دریاؤں کا علاقہ ہے. ان میں جہلم، چیناب، بیاس، راوی، ستلج، سرسوتی، درشا دوتی وغیرہ ہیں. آرین کا مطلب ہے شریف یا وہ شخص جو زراعت پر منحصر ہو. وہ مقامی دراوڑیوں سے بالکل مختلف تھے. وید اس لفظ کی بنیاد دھاتو ود سے ہے جس کا مطلب ہے علم. ودیا، ودمانس، ودیارتھی وغیرہ ایک ہی بنیادی آواز سے بنتے ہیں. اب 4 وید رگ وید، سام وید، یجر وید، اتھروا وید. وید بنیادی طور پر فطرت کی عبادت، یجنا، یاگا کے عمل کا ایک مجموعہ ہے. سمہتا دیوتاؤں کی میں بھجن پر مشتمل ہیں. یجنا رسومات کے ذریعے کرنا. برہمنا وید کا وہ حصہ جو یجنا کے انعقاد کے نظام اور ترتیب کو بیان کرتا ہے. آرنیہ کا وہ حصہ جو بھجن اور رسومات کے بین الفاظ کے معنی کو بیان کرتا ہے. اپنشد اس میں فلسفانہ تحریریں ہیں جو حتمی روح کے ادراک کے طریقے بتاتے ہیں. رگ وید تمام 4 ویدوں میں سب سے قدیم ہے. اس میں جو زبان، جغرافیائی اور سماجی حالات کی تصویر کشی کی گئی ہے اس کا جواز پیش کرتی ہے. رگ وید میں 1028 سوکتا یا دعائی گیت ہیں. رکوں کے مجموعے کو سوکتاز کہا جاتا ہے. سوکتاز کے مجموعے کو منڈلاز کے مجموعے کو سمہتا. ان کو 10 منڈلوں میں تقسیم کیا گیا ہے. مورخین کی رائے ہے کہ رگ وید کے ابتدائی متن یا تحریر اور آخری تحریر کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا. رگ وید میں استعمال ہونے والی زبان انڈو یوروپین خاندان سے تعلق رکھتی ہے. رگ وید میں زیر بحث جغرافیائی افغانستان کے ہندو کش پہاڑ سے لے کر گنگا اور جمنا ندیوں کے دوآب تک پھیلا ہوا ہے. موجودہ اتر پردیش کا مغربی حصہ اور شمالی حدود میں کشمیر سے سندھ تک. ویدانگا متن کا ایک گروہ ہے جو ویدوں کے معنی کو سمجھنے کے لیے اس موضوع اور قواعد کو بیان کرتا ہے. ویدانگا کے اہم حصے شکشا، ویاکرنا، چھندس، نرکتا، جوتشیہ اور کلپا ہیں. دوسرا حصہ سمہتا ہیں. ان میں رامائن، مہابھارت، 18 پرانا، اپ پرانا اور اپنشد ہیں. تیسرا حصہ ہندوستانی فلسفانہ نظام کا ستون شٹ درشنا یا 6 درشن ہیں. ان میں نیایا، ویشیشکا، سنکھیا، یوگا، پورو میمامسا، اتر میمامسا یا ویدانتا ہے. منوسمرتی، یجنولکا اسمرتی، پرشار اسمرتی اہم مقالے ہیں. ہمیں پروش سوکتا میں ایک ابھرتے ہوئے سماجی یا ذاتی نظام کا تصویر ملتی ہے. یہ
वेदों के 10वें मंडल में है। गालिबन 1000 قبل مسیح के दौरान ये जाहिर पजीर हुआ। इसके मुताबिक देवताओं ने आदि पुरुष वो बनाया जिसका मुंह ब्राह्मण बन गया, कंधे क्षत्रिय बन गए, रानों से वैश्य और शूद्र इसके पैरों से पैदा हुए। इस तरह जात पात के निज़ाम की पैदाइश को इल्हामी और अफसानवी पस मंज़र फराहम करने की कोशिश की गई है। बाद के वेदों में लफ्ज़ वर्णा निज़ाम जाहिर होता है। पहले 3 वर्णों ने रसूमात में किरदार अदा किए थे। इंतजामिया और कारोबार और जायदाद का हक भी था इन्हें। चौथे वर्णा शूद्र ऋग्वेद के आखिरी मरहले में आता है। इस शूद्र वर्णा के मकामी कबाइली ग्रोह दस्यु, पनी और दासा थे। ऋग्वेद के लोग बुनियादी तौर पर मवेशी पालते थे। ज़राई ज़मीन को वो दौलत का हिस्सा समझते थे और वो लोहे के इस्तेमाल से वाकिफ, लेकिन वो पुख्ता और प्रोसेस लकड़ी और पौधों को धातों को पिघलाने के लिए चारकोल के तौर पर इस्तेमाल करते। पीतल और उसके मुरक्कबात से आयास नामी शय की तैयारी करते थे। पेशे के तौर पर मिट्टी के बर्तनों का कोई हवाला नहीं था, मगर हालाती हवाला जाती ऋग्वेद में दस्ते से बुनाई, कारपेंटरी और दीगर पेशे वाराना महारतों पर हवाले मिलते हैं। पनी का हवाला ऋग्वेद कई बार आया। इसका हवाला मकामी अमीर कबीले के लिए इस्तेमाल किया गया था। वो ज़रात जानते थे। ऋग्वेद में काबिले काश्त जमीन को क्षेत्रा और काश्तकारी को कृषि कहा जाता था। ज़ेर ज़मीन बीजों का तहफ़्फ़ुज़ और अनाज की या गल्ले की कटाई का हवाला भी हमें मिलता है। यवा की शनाख्त बार्ली के तौर पर हुई है। मवेशियों को ज़र्रे मुबादला के तौर पर इस्तेमाल करते थे। बार्टर निज़ाम तिजारती लेन देन का निज़ाम राइज था। इसके अलावा निष्का नामी सोने के टुकड़े का रिवाज भी लेन देन में था। सियासी निज़ाम ऋग्वेद में ग्राम का हवाला मिलता है। राजन या राजा कभी सरबराह होते और एक कबीले के कई राजन हुआ करते थे। राजन का अहदा मुफ्ती था। ऋग्वेद में दस्यु पनी को गैर इंसानी, अजनबी और काबिल कत्ल समझा जाता था। ऋग्वेद में आर्यों और गैर आर्यों के ज्ञान में तनाज़े का हवाला मिलता है। जंगें, यलगार, लड़ाइयाँ मवेशियों के लिए होती। राजन की मदद पुरोहिता, संग्रहतरी, सेनापति, वेशापति और ग्रामिणी किया करते थे। बुजुर्गों का ग्रोह को सभा और माहिरीन के ग्रोह को समिति कहा करते थे। ये दोनों बादशाह के इंतजामिया में मदद किया करते थे। मजहबी निज़ाम यज्ञ मजहबी इबादत रसूआज का तरीकों का मरकज था। यज्ञ के दौरान को खुश करने के लिए जानवरों की कुर्बानियां दी जाती थी। राजस्व वाजपेय या यज्ञास बुनियादी तौर पर 2 वजूहात के लिए मुनक्कद किए गए थे। अच्छी बारिश और फसलों को हासिल करने के लिए, दस्यु अपने दुश्मन पनी और मकामी कबाइल को शिकस्त देने के लिए खुदा की मदद हासिल करना था। यज्ञास कराने वाले पुजारी को हुतूरा या होतारा कहा जाता था। आर्याई मजहब में बुत परस्ती नहीं थी। वो किसी जानवर, इंसान या दीगर अलामतों का भी इस्तेमाल नहीं करते थे। ऋग्वेदिक दौर में आग यानी अग्नि देवता को ज्यादा अहमियत दी गई थी। अग्नि देवता पर लगभग 2100 से ज्यादा श्लोक लिखे गए हैं। 250 के करीब यानी सबसे ज्यादा श्लोक भगवान इंद्र के लिए वक्फ कर दिए गए हैं। इंद्र को बारिश का खुदा और फतह दिलाने वाला, दस्युओं के किलों को तोड़ने वाला पुरंदरा के तौर पर जाना गया है। अवतार के अकायद का कोई हवाला ऋग्वेद में नहीं मिलता। ऋग्वेद के आखिरी हिस्से में शादी और मौत पर श्लोक लिखे गए हैं। ऋग्वेद के जमाने के लोग लिखने के फन नहीं जानते थे। जबान तूतियात पर मबनी थी, सिर्फ बोला जाता था। बहुत से ऐसे हुरूफ और नाम में मुमासिल पाई गई है जो ऋग्वेद और इंडो ईरानियन मजहब के तहरीर अविस्ता में पाए गए हैं।